Good morning, students. In the previous lecture, we have completed exercise 7.1 by use of fundamental principle of counting, how to obtain the required number of arrangements. બરાબર, એને રિલેટેડ નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેટલા જનરેટ થાય છે, નંબર ઓફ ડિજિટ્સ યુઝ કરીને તમે કેટલા ડિજિટના કેટલા નંબર્સ જનરેટ કરી શકો છો. પેલો ફ્લેક્સ વાળો ક્વેશ્ચન પણ સારો ક્વેશ્ચન હતો. આ બધું ડિસ્કસ કરીશું. Now we are going to start the next topic, that one factorial. This topic we have discussed about this topic in the chapter number 8, binomial theorem. Same questions આપણી ટેક્સ્ટ બુક માં છે, એ જ આપણે ડિસ્કસ કરીને આ ટોપિક ને ફટાફટ કમ્પ્લીટ કરી અને આપણા ચેપ્ટર ના નેક્સ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન જે છે પરમ્યુટેશન્સ, એ કોન્સેપ્ટ પર આપણે જતા રહીશું. બરાબર, ચલો તો ફેક્ટોરિયલ, that means the notation and factorial, the notation and factorial is the product of first and natural numbers, is the product of first and natural numbers. The notation and factorial मतलब આ symbol છે. The notation and factorial, which is also denoted as factorial n, and the factorial n is given by the product of first and natural numbers. First and natural numbers. You can also write n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1. You can also write like this, n factorial, which is equals to n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1. આ લોજિક આપણને આવડે તો છે. બરાબર, હવે આને રિલેટેડ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુક માં આપ્યા છે, એ આપણે ક્વેશ્ચન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. ટોપિક બહુ ઈઝી છે, સારો ટોપિક છે. બીજી એક વસ્તુ કે n ફેક્ટોરિયલ લખ્યું હોય તો n n-1 પછી ગમે ત્યાં આપણે ફેક્ટોરિયલ સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ. n ફેક્ટોરિયલ which is equals to n into n-1 અને પાછળના બધા માટે ફેક્ટોરિયલ યુઝ કરી શકાય. તમને ઈચ્છા થાય કે ના સર મારે આ રીતે નથી કરવું, n-2 આગળ સ્ટોપ કરવું છે, you can stop at n-2 also. બરાબર, 6 ફેક્ટોરિયલ હોય તો 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. હવે માં તમે 4 into 3 into 2 into 1 ની જગ્યાએ 4 ફેક્ટોરિયલ બી લખી શકો છો. આ બધું ડિસ્કસ આપણે રેડી કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે આપણે બહુ ટાઈમ વેસ્ટ કરતા નથી અને આપણા ટેક્સ્ટ બુકના જેટલા ક્વેશ્ચન છે એ ફટાફટ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 ઇવેલ્યુએટ 5 ફેક્ટોરિયલ. ચલો 5 ફેક્ટોરિયલ ને ઇવેલ્યુએટ કરવા છે. 5 ફેક્ટોરિયલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 5. આમ તો બધું આવડે છે, ફટાફટ બતાવી દઈએ. ફર્સ્ટ evaluate 5 factorial. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. જે બી આન્સર 5 4 are 20, 3 are 60, 2 are 120. This is your final answer. The second question, 7 factorial, and we can solve 7 factorial by use of 7 into 6 into 5 factorial નો આન્સર ખ્યાલ છે 120 અને મલ્ટીપ્લાય કરી ફાઇનલ આન્સર લખી. ઓકે, સેમ વે 7 factorial minus 5 factorial. The third question, 7 factorial minus 5 factorial, which can be calculated as 7 into 6 into 5 factorial minus 5 factorial. આ રીતે લખી શકાય? યસ. ચલો 5 factorial common, 7 6 are 42 minus 1, જે બી ફાઇનલ આન્સર આવે કેલ્ક્યુલેટ કરીને લખી દો. બહુ ઈઝી મેથડ મેં તમને શીખવાડી છે, આવડી જાય એવું છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 6.
Example 6. See, this example was already discussed. આમ તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધેલા છે એટલે આ ક્વેશ્ચન પણ આવડશે. સાથે સાથે નોટબુકમાં રાઇટ ડાઉન કરતા જજો, કેલ્ક્યુલેટ બી કરતા જજો. ચલો first question is given here 7 factorial divided by 5 factorial. ચલો આ બંનેમાંથી which one is greater among them? જે બી ગ્રેટર હોય એને રિડ્યુસ કરવાનું. 7 into 6 into 5 factorial આગળ સ્ટોપ કરી દો. 5 factorial cancel, मतलब 7 6 are 42 is your answer. 42 is your answer. Next, second question 12 factorial divided by 10 factorial into 2 factorial. चलो एमा भी which one is greater? 12 factorial is greater than the 10 factorial, therefore we have to reduce the 12 factorial, that means 12 into 11 into 10 factorial divided by 10 factorial into 2 factorial. 10 factorial will get cancelled. 2 factorial can be written as 2 into 1 means 2. હવે એને કેન્સલ કરો. 6 2s are 12, 11 6s are 66 is your answer. Now what's the way? Chalo next, example number 7. Next we are going to discuss example number 7. बहुत easy topic છે, થોડું સ્પીડ માં જઈએ તો વાંધો નહીં. ચલો we have to evaluate n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. This is the formula of NCR. याद आवे છે? This is the formula of NCR. When n is equals to 5 and r is equals to 2, we have to put the value of n and 5 r. Therefore we are getting n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, which is equals to 5 factorial divided by 2 factorial into 5 minus 2 factorial. See here, 5 factorial is 5 4s are 3 2 1. Directly કરીએ છીએ. 2 factorial is 2, 5 minus 2 is 3, 3 factorial is 3 into 2 into 1. Cancel થાય તો cancel કરી finally answer calculate કરી answer લખશો. That answer will be 10. તમારો answer 10 આવશે. લાઈક ગયો? ચલો બહુ ઈઝી છે, આવડે એવું છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 8 સારો ક્વેશ્ચન છે. એક્ઝામ્પલ 8 was સારો ક્વેશ્ચન છે. If the question is if 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial which is equals to x divided by 10 factorial, then find x. Find x. We have to find the value of x here. x ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ક્લિયર? ચલો જોઈ લો શું કરશો. ધ્યાન રાખજો, આવા ક્વેશ્ચનમાં ઓલવેઝ તમારે ત્રણેય સાઈડ માંથી જે ગ્રેટર હોય એને રિડ્યુસ કરવાનું અને એ પણ જે સૌથી સ્મોલેસ્ટ હોય એના ફોર્મમાં લાવવાનું. ચલો તો શું થશે? 1 upon 8 factorial હું as it is રાખીશ plus 1 upon 9 into 8 factorial હું 8 factorial ના ફોર્મમાં બધાને કન્વર્ટ કરી લઉં, which is equals to x divided by 10 into 9 into 8 factorial. Now we can cancel out 8 factorial from all the denominators. બધાના denominators માં 8 factorial છે, therefore we can cancel out it અને આપણે cancel કરી શકીએ. Therefore we are getting 1 plus 1 by 9 which is equals to x by 10 9s are 90. See here, the LCM is 9. Therefore we are getting 9 plus 1, 10 divided by 9 which is equals to x by 90. Therefore we are getting x is equals to 90 into 10 divided by 9.
કેન્સલ થશે એટલે x is equals to 10 into 10 which is equals to 100. We are getting the final answer x is equals to 100. તમે તમારી રીતે કરી શકો છો બરાબર. થોડુંક આમાં એક એલસીએમ લઈને પછી સિમ્પ્લિફાઈ કરો 8 ફેક્ટોરિયલ પછી કેન્સલ કરો તોય વાંધો નથી. બાકી બહુ ઈઝી મેથડ્સ થી મેં તમને કરાવી દીધું છે. ઓકે ચલો એવું ને એવું જ એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે. એક્સરસાઇઝ 7.2 question number 4. See here, in this question we have to use the same logic here. The question is 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial equals to x divided by 8 factorial. તો ધ્યાન રાખો સૌથી સ્મોલેસ્ટ નંબર 6 factorial છે એટલે બધાને 6 factorial માં કન્વર્ટ કરીએ. Therefore we are getting 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 into 6 factorial which is equals to x divided by 8 into 7 into 6 factorial. Now we can cancel out 6 factorial from all these sides. ત્રણેય sides માંથી ત્રણેય બાજુથી 6 factorial cancel. Therefore we are getting 1 plus 1 by 7 which is equals to x divided by 8 7 are 56. चलो आ मल्टीप्लाई थैसे ऐड करशो એટલે 8 by 7 is equals to x by 56. Now make the subject x. We are getting 56 into 8 divided by 7. 8 7s are 56. Therefore we are getting x is equals to 8 into 8 64. This is your answer of value of x. મળી ગયો. ચલો next question number 1. Exercise 7.2 નો question number 1 આવડશે. yes 7.2 question number 1 આવડશે. જાતે કરવાનું છે. 2 હું કરાવી દઉં છું. 3 જાતે કરવાનું છે. 4 કરાવી દીધો અને 5 પણ જાતે કરવાનો છે. તો આ ત્રણ ક્વેશ્ચન તમને હું જાતે આપું છું. તો ત્રણેય ક્વેશ્ચન્સ કમ્પ્લીટ કરી લેશો હમણાં. પછી આપણે નવા ટોપિક પર જઈશું. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन છે ને એ અહીં લઈ લઈએ. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 નો. चलो 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 is 3 factorial plus 4 factorial equals to 7 factorial થાય કે ધ્યાન રાખજો ના થાય. ના થાય બરાબર. તમારા મગજમાં આવું બધું ચાલતું હશે થાય છે પણ ના થાય. મલ્ટીપ્લિકેશન એ 7 factorial ના तो डायरेक्टली फैक्टोरियल ऐड ना થાય. चलो लेफ्ट हैंड साइड नो आंसर फाइंड आउट करो અને ચેક કરો. 3 ફેક્ટોરિયલ નો આન્સર થાય 3 2 એટલે યાદ જ હોવું જોઈએ 6. 4 ફેક્ટોરિયલ નો 24 અને બંનેનું એડિશન 30 થાય. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માં 7 ફેક્ટોરિયલ નો આન્સર 165 ફેક્ટોરિયલ નો 120 થાય છે. 6 ફેક્ટોરિયલ નો 720 થાય અને 7 ફેક્ટોરિયલ નો જે થતો હશે 5040 I think. બરાબર. ચલો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થાય છે ના. તો તમારો જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ ફોલ્સ છે. 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 7 ફેક્ટોરિયલ. ખ્યાલ આવી ગયો. ઈઝી છે આવડે એવું છે બરાબર. તો આ ટોપિક આમ તો ચેપ્ટર 8 માં આપણે સ્ટડી કરી લીધેલો છે એટલે સ્પીડમાં સમજાવી દીધો. આવડે છે ડોન્ટ વરી. ક્લિયર. હવે નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર આપણે જઈએ. પહેલા આટલું જોઈ લો અને કમ્પ્લીટ કરી લો એક્સરસાઇઝ 7.2. Now we are going to start the important topic of our chapter permutations. चलो permutations topic study करता पहला તમને એક આપણે yesterday જે question example number 1 જે ડિસ્કસ કર્યો છે એ જોઈ લઈએ. યાદ કરો example number 1. In the example number 1 they are given
find the number of four letter words with or without meaning, meaning નો મતલબ નથી, which can be formed out of the letters of the word ROSE. ROSE આ ચાર લેટર્સ નો યુઝ કરી અને તમારે ફોર લેટર્સ ના વર્ડ જનરેટ કરવાના. where repetition of letter is not allowed, અને એમાં કોઈ બી લેટર રિપીટ કરવાનો નથી, એટલે R બે વાર ના લેવાય. ખબર પડી? એકના એક લેટર રિપીટ નથી કરવાનો. તો એવા તમે એના પરમ્યુટેશન્સ નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેટલા જનરેટ થાય, ફોર લેટર્સ ના નંબર ઓફ વર્ડ્સ કેટલા જનરેટ થયા, તો ફર્સ્ટ પ્લેસ કેન બી ફિલ અપ 4 નંબર ઓફ વેઝ, સેકન્ડ 3 નંબર ઓફ વેઝ, થર્ડ 2 નંબર ઓફ વેઝ, અને પછી 1 નંબર ઓફ વેઝ. એટલે 4 3 જા 12 2 જા 24 વર્ડ્સ તમે જનરેટ કર્યા હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? 24 વર્ડ્સ જનરેટ કર્યા. તમારે જો લિસ્ટ આઉટ કરવા હોય ને વર્ડ્સ ને, તો બી તમે લિસ્ટ આઉટ કરી શકો છો એ બધા વર્ડ્સ ને. કઈ રીતે? તો કે પહેલો ROSE એના લેટર્સ, ROSE ના લેટર્સ છે ને, ROSE હું આને થોડુંક એરેન્જ કરું છું પ્રોપર. E પછી O R અને S આ ચાર લેટર્સ ને મેં થોડા એરેન્જ કર્યા ABCD વાઇઝ. પહેલો E લીધો, પછી O લીધો, ક્લિયર, પછી R અને પછી S. અને જો 24 લેટર્સ બનાવવા જાવ, 24 વર્ડ્સ બનાવવા જાવ, તો પહેલો વર્ડ બને EORS, બીજો વર્ડ બને EOSR, ત્રીજો વર્ડ બને ESOR, ચોથો વર્ડ બને ESRO, પાંચમો વર્ડ બને ERSO, પછી બને EROS. આ રીતે તમને વર્ડ બનતા જાય. આ 6 મળ્યા, એવા બીજા 6 સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ O મળે, ત્રીજા 6 સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ R મળે, અને બાકીના 6 સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ S મળે. એમ કરીને ટોટલ તમને 24 વર્ડ્સ જનરેટ થઈને મળે. 24 વર્ડ્સ તમે આ રીતે બનાવી શકો. હું 24 લિસ્ટ આઉટ નથી કરીને આપતો, ખાલી સમજાવું છું. 24 બને, તમે લિસ્ટ કરીને બી બનાવી શકો છો. પણ ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્ટિંગ થી ડાયરેક્ટલી આન્સર મળી ગયો. 4 3 ઝા 12 2 ઝા 24 1 ઝા 24, એટલે 24 લેટર્સ બની ગયા, વર્ડ બની ગયા. આ જ ક્વેશ્ચનમાં મેં થોડોક નવો ચેન્જ કરીને એક નવો ક્વેશ્ચન લઈ લઉં છું. નંબર, ચાલો નંબર આ એક વર્ડ છે. આના લેટર્સનો યુઝ કરીને તમારે આ નંબર વર્ડના લેટર્સનો યુઝ કરીને, એટલે ટોટલ 6 લેટર્સ છે, 6 લેટર્સનો યુઝ કરીને તમારે 3 લેટરનો વર્ડ જનરેટ કરવાનો છે. કેટલા લેટરનો? 3 લેટરનો વર્ડ જનરેટ કરવાનો છે. You have to generate the 3 letter word by using the letters of the word number. તો નંબરમાં ટોટલ કેટલા લેટર્સ છે? 6 લેટર્સ છે, અને 6 લેટરનો યુઝ કરી 3 લેટરના વર્ડ્સ જનરેટ કરવા છે. You have to generate the 3 letter words. 3 લેટર્સના વર્ડ યુઝ કરવાના છે, બરાબર? તો first place can be fill up how many number of ways? 6 number of ways. 6 letters available છે. first place માં 6 number of ways થી first place fill up થાય. second 5 number of ways, 5 કે એક લેટર યુઝ થઈ ગયો, બાકી રહ્યા 5 number of ways. next 4 number of ways, third place can be fill up by 4 number of ways. અને ટોટલ કેટલા વર્ડ્સ જનરેટ થાય? તો 6 5 ઝા 30, 4 ઝા 120 words. When 3 words, 3 letters are used at a time, તમે 3 letters use કરીને તમે ટોટલ 120 words generate કરી શકો out of 6 letters of number. બરાબર? તમારા આ 6 લેટરનો યુઝ કરી એમાંથી 3 લેટર્સના કેટલા વર્ડ જનરેટ થાય? તો કે 120. ક્વેશ્ચન ક્લિયર થઈ ગયો? આવી જ રીતે તમને 2 લેટર્સનો કયો હોય? તો 6 5 જા 30. કયા કયા થાય? જો લિસ્ટ આઉટ કરવા બેસવું હોય તો થાય. જો N U M, પછી N U B, N U E, પછી N U R,
આવી રીતે તમે બનાવતા જાઓ ઘણા બધા બનશે પછી n m u n m b હવે કોઈ બી ત્રણ લેટર યુઝ કરી લો અને બનાવતા જશો લિસ્ટ આઉટ કરતા જશો તો 120 વર્ડ્સ બનતા જશે હું બધા લિસ્ટ આઉટ કરતો નથી ખાલી થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજાવવાનો ટ્રાય કરું છું સમજ પડી હોય ને તો ખ્યાલ આવી જશે 6 into 5 into 4 જે ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્ટિંગ થી આન્સર મળી જાય 120 પહેલામાં ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્ટિંગ થી 4 3 2 1 4 3 ઝા 12 2 ઝા 24 1 ઝા 24 આન્સર આવી હું એવું કહેવા માંગુ છું કે આમાં બધા જ લેટર યુઝ કરે જ્યારે આમાં અમુક જ લેટર્સ યુઝ કરે અને તમે વર્ડ જનરેટ કરજો એટલે એવું જરૂરી ના હોય કે દર વખતે બધા જ લેટર્સ યુઝ કરીને વર્ડ જનરેટ કરવાનો હોય અમુક વખતે તમને સ્પેસિફિકલી અમુક લેટર્સ જ યુઝ કરવાનું પણ કહ્યું હોય તો એ આપણે ધ્યાન રાખવું ખ્યાલ આવી ગયો ચલો એ જ વસ્તુ એ સમજો permutations what is the definition of permutations the permutation is an arrangement as we have discussed earlier permutation શું છે arrangement છે but એમાં બી specifically in a definite order particular definite order of a number of objects એટલે given objects જે છે ને અને number of objects n કહી દો this is number of objects n there n ની વેલ્યુ 4 છે here n is equals to 6 permutation is an arrangement in a definite order એટલે arrow 4 into 3 into 2 into 1 a definite order માં arrangement થઈ એ જ રીતે 5 into 4 into 4 sorry 6 into 5 into 4 6 into 5 into 4 this is definite order of number of objects taken some લેમાંથી અમુક જ લીધા or all at a time taken some એટલે અમુક લીધા or all at a time તમે બધા લઈને બી કરી શકો અમુક લઈને બી કરી શકો સમ એટલે અડધા જ અથવા ઓછા લઈને બી કરી શકો બધા લેવા જરૂરી હોતા નથી ખ્યાલ આવી ગયો તો this is the definition of permutations the permutations when હવે permutations ના ટાઇપ્સ આવે છે એમાં ફર્સ્ટ ટાઇપ છે the first type of permutations when all the objects are distinct that means different કોઈ જ object same નહીં હોય બધા distinct that means different હશે જોજો distinct number બરાબર એવી જ રીતે જો t r double e tree કન્સિડર કરું ને તો એ ડિસ્ટિંક્ટ ના કહેવાય ઈ સેમ થઈ ગયા જેને આઇડેન્ટિકલ ઓબ્જેક્ટ્સ કહેવાય એનું કેલ્ક્યુલેશન સેકન્ડ ટાઈપમાં આવશે અત્યારે હાલની વાત કરીએ છીએ permutations when all the objects are distinct that means different જ્યારે permutations find out કરવાનું છે that means arrangements find out કરવાની છે these are the arrangements these are the permutations we have to find how many arrangements 120 here 24 and nh કહેવાય 120 permutations 24 permutations હવે જો particular case wise જઈએ તો the objects are distinct ત્યારે આપણા permutations નો આન્સર કેવી રીતે લખાય the number of permutations of n different objects તમે કેટલા ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ લીધા we are taking n different objects તમને આપેલું છે કે કેટલા ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે અહીંયા 4 છે અહીંયા 6 છે here 4 different objects are there here 6 different objects are there n different objects are given here અને બધા જ કેવા છે distinct means different taken r at a time taken r એટલે એમાંથી r objects આપણે કન્સિડર કરીએ હવે r ની વેલ્યુ 0 થી લઈને n સુધીમાં કોઈ બી હોઈ શકે which is also equals to n માની લો કે n ની વેલ્યુ 10 છે તો r ની વેલ્યુ કઈ કઈ પોસિબલ હોય
કે વન ઓબ્જેક્ટ લઈને બી તમે પરમ્યુટેશન એટલે કે એરેન્જમેન્ટ જનરેટ કરી શકો, બે ઓબ્જેક્ટ્સ લઈને બી, ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ લઈને બી કરી શકો, થ્રી ઓબ્જેક્ટ્સ લઈને બી કરી શકો, ફોર ઓબ્જેક્ટ્સ લઈને બી કરી શકો અને બધા ઓબ્જેક્ટ લઈને પણ કરી શકો, એટલે 10 ઓબ્જેક્ટ લઈને પણ કરી શકો. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા ચાર ઓબ્જેક્ટ હતા, ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ હતા, એમાંથી તમે ચારે ચાર લઈ લીધા. Here n is equals to 4 as well as r is equals to 4. All the objects are used here. Now see here. Here n is equals to 6 and r is equals to 3 at a time. તમે ત્રણ જ લીધા. તો જેવું કન્ડિશનમાં આપ્યું હોય એ પ્રમાણે લેવાનું. તો taken r at a time. તમે ટાઈમ પર r objects consider કર્યા. where r ની કન્ડિશન આ થઈ ગઈ ક્લિયર છે. And the object do not repeat અને એકના એક ઓબ્જેક્ટ રિપીટ નથી કરવાનો એવી કન્ડિશન ધ્યાનમાં રાખજો. ફરીથી ઈ રિપીટ ના થવો જોઈએ. મતલબ રિપીટેશન ઇઝ નોટ અલાઉડ ફોર ધી પરમ્યુટેશન્સ. પરમ્યુટેશન્સ ની જ્યારે બી વાત આવે તો રિપીટેશન ઇઝ નોટ અલાઉડ ધ્યાન રાખજો. રિપીટેશન અલાઉડ નથી કરતું પરમ્યુટેશન. ઓકે, તો the objects do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1, which is denoted by npr, npr, npr ગમે તે રીતે લખાય. બરાબર? પણ ઉપર n ને નીચે r હોવો જોઈએ, કઈ બાજુ છે એનાથી મતલબ નથી. ધ્યાન રાખજો આ રીતે લખાય. અહીં n ની વેલ્યુ જોઈ લો, મૂકી જો 4 અને r ની વેલ્યુ પણ 4 મૂકી અને આમાં ફોર્મ્યુલામાં મૂકીને સિમ્પ્લિફાય કરશો આ જ આન્સર આવશે. સેમ વસ્તુ 6 મૂકીને અને r ની વેલ્યુ 3 મૂકીને સિમ્પ્લિફાય કરશો તો પણ આ જ આન્સર આવશે. થોડુંક આ ડિફિકલ્ટ લાગે છે તમને, ડોન્ટ વરી, આઈ મેક ઇટ સિમ્પલ ફોર યુ. This can be calculated. How to calculate? બરાબર? કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છે એ હું તમને સમજાવું છું. taken r at a time. તમારા ટોટલ number of objects કેટલા અવેલેબલ છે? તો here n different objects are available. એમાંથી તમારે r different objects કન્સિડર કરવાના છે. ક્લિયર છે? સારું. એનો મતલબ કે તમને n objects આપેલા છે અને r objects યુઝ કરવાના, મતલબ r place માં ફિલઅપ કરવાના. અહીંયા 3 પ્લેસ માં ફિલઅપ કરવાના, અહીંયા 4 પ્લેસ માં ફિલઅપ કરવાના. તો એ કેટલા પ્લેસ છે? તો r places are there. How many places are there? r places are there. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો તો આપણે r places કન્સિડર કરી લઈએ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી જતા તમારું આ લાસ્ટ આ rth પ્લેસ એ કન્સિડર કરીએ. ધીસ ઇઝ યોર rth પ્લેસ. એની આગળનું પ્લેસ કયું કહેવાય? એની આગળનું r-1th નંબરનું પ્લેસ. એની આગળનું કયું કહેવાય? r-2 નંબરનું પ્લેસ. અને એની આગળનું r-3 નંબરનું પ્લેસ. આ રીતે તમે પ્લેસીસ કન્સિડર કર્યા. પછી મેં ડેશ કર્યું છે એટલે 1th, 2nd, 3rd, 4th, 5th એ રીતે છે. આ rth નંબરનું પ્લેસ છે. જે બી પ્લેસ નંબર છે એને ઉપર લખી રાખું છું. This is your first place. This is your second place. This is your third place. This is your fourth place. Same as this is your rth place. Any આગળનું place r-1th નંબરનું place. એની આગળનું place r-2th નંબરનું place. ખ્યાલ આવી ગયો હશે? જો આ 10th નંબરનું place હોય તો આ 9th નંબરનું થાય એટલે 10-1 કહેવાય. આ 8 નંબરનું થાય મતલબ 10-2 કહેવાય. ક્લિયર છે? પ્લેસીસ ના નંબર મે આપી દીધા છે એટલે ક્લિયર છે. ચલો હવે હું વાત કરું છું મારે ફર્સ્ટ પ્લેસ ફિલ અપ કરવું છે. નંબર ઓફ વેઝ ટુ ફિલ અપ ધી ફર્સ્ટ પ્લેસ. How many number of ways to fill up the first place? So we have n different objects. છે તો first place fill up કરવાના number of ways. So we can fill up the first place by n number of ways. First place n number of ways થી fill up થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. ચલો now number of ways to fill up the second place. Number of ways to fill up the second place. ટોટલ ઓબ્જેક્ટ્સ કેટલા હતા? n. એમાંથી એક ઓબ્જેક્ટ યુઝ થઈ ગયો. one object is used here. Therefore rest objects, remaining objects are
n-1 એક ઓબ્જેક્ટ યુઝ થઈ ગયો તો ટોટલ 10 હોય તો કેટલા રહે 9 રહે મતલબ n હોય કેટલા રહે n-1 therefore n-1 to fill up the second place. Third place મારે fill up કરવું છે. How many number of ways to fill up the third place? How many number of ways to fill up the third place? તો તમારા બે ઓબ્જેક્ટ યુઝ થઈ ગયા n-2 બે ઓબ્જેક્ટ યુઝ થઈ ગયા ને n-2. How many number of ways to fill up the fourth place? n-3. કેટલા પ્લેસ નંબર ઓફ વેઝ થાય n-3. ચલો ફર્સ્ટ માં n-2 n-3 ફોર્થ માં n-4 ફિફ્થ માં n-4 સિક્સ્થ માં n-5 સેવન્થ માં n-6. હવે હું એમ પૂછું છું આ આઠ નંબરના પ્લેસમાં how many number of ways to fill up the eighth place? બોલો હવે જેને આન્સર આવડે દિમાગ લગાવી શકે એ લગાવી શકે છે. સમજો ફર્સ્ટ પ્લેસ માં સેકન્ડ માં n-1 થર્ડ માં n-2 ફોર્થ માં n-3 ફિફ્થ માં n-4 સિક્સ્થ માં n-5 मतलब भाई 4 છે તો 3 આવે 2 3 છે તો 2 આવે 2 છે તો 1 આવે અને 1 છે તો 0 છે n-3. તો અહીં 8 પ્લેસ હોય તો અહીંયા શું આવે n-r-1. થોડું દિમાગ લગાવ્યું હોત ને તો ક્લિયર છે. ફોર્થ પ્લેસ માં n-3 થર્ડ માં n-2 સેકન્ડ માં n-1. જો ના ખબર પડે વિડિયો પર રિવાઇઝ કરી જોજો. ડાઉટ નથી લોજિક છે બરાબર ડાઉટ નથી આ તમારા મનના વેમ છે લોજિક છે. સેકન્ડ માં n-1 થર્ડ માં n-2 જો એક નંબર એ ઓછો છે તો એને 8 પ્લેસ માં એક નંબર ઓછો n-r-1 બરાબર ક્લિયર. ચલો તો મને એમ r-1 માં શું r-1 માં શું લખાય n-r-2 બરાબર. એ જ રીતે r-2 પ્લેસ માં શું થાય n-r-3 r-2 માં શું થાય n-r-3 અને according to fundamental principle of counting શું થાય આ બધાનું મલ્ટીપ્લિકેશન the number of required permutations or number of permutations of n different objects taken are at a time into r places લખો તો એ ચાલે. r places માં તમે ફિલ અપ કરે ને r તમે એક સાથે લીધા તો પ્લેસ r હોવા જોઈએ તો જ એમને ફિલ અપ કરી શકાય. એકમાં બે જણને ના બેહાડાય બધાને એક અલગ અલગ સેપરેટ આપવું તો objects in r different places એવું લખું છું in r different places is given by NPR બરાબર છે ને NPR કહેવાય ને n ઓબ્જેક્ટ્સ ને r ડિફરન્ટ પ્લેસીસ માં અરેન્જ કરવાના નંબર ઓફ વેઝ જેને ડિનોટ કરવા હોય તો NPR permutations of r objects n objects and into r different places આ રીતે લખાય NPR અને એનું થાય આન્સર આ બધાનું multiplication n-1 n-2 n-3 up to n-r-2 into n-r-1 લખાઈ દે આ રીતે હા સારું. થોડુંક ફોર્મ્યુલા ઈઝી બનાવવાનો ટ્રાય કરું છું તો શું લખાય તો તમે બ્રેકેટ ઓપન કરી લો તો આ ફોર્મ્યુલા આવી જશે. બટ હું અત્યારે બ્રેકેટ ઓપન નથી કરતો. મારે છે ને આ જે લખ્યું છે એને ફેક્ટોરિયલ ના ફોર્મમાં ડિનોટ કરવું છે. તો એને n ફેક્ટોરિયલ ના ફોર્મમાં ડિનોટ કરવું હોય
તો મારે આ કન્ટિન્યુઅસલી લંબાવતા ક્યાં સુધી જવું પડે? અપ ટુ 1 સુધી જવું પડે. આ જે મલ્ટીપ્લિકેશન છે એને ક્યાં સુધી લઈ જવું પડે? 1 સુધી લઈ જવું પડે. બરાબર? એટલે 1 સુધી લઈ જવા માટે શું કરીએ? એક કામ કરીએ. આટલે સુધી તો છે જ. હજુ એને રિડ્યુસ કરતા કરતા ક્યાં સુધી લઈ જઈએ? 1 સુધી લઈ જઈએ. મતલબ n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r minus 2 તો છે. પછી n minus r minus 1 આટલે સુધી તો છે જ. r minus 2 પછી r minus 1 સબટ્રેક્ટ થાય. પછી શું સબટ્રેક્ટ થાય? n minus r. પછી શું સબટ્રેક્ટ થાય? n minus r plus 1. પછી શું સબટ્રેક્ટ થાય? ખબર નહીં. પણ સબટ્રેક્ટ કરતા એક ટાઈમ તો એવો આવશે ને કે જ્યારે 3 2 1 આન્સર અપડેટ થતો હશે. 3 2 2 1 આન્સર છેલ્લે તો અપડેટ થશે ને. અને તમે જે પાછળ પૂછડું જે મલ્ટીપ્લાય કર્યું, જે પૂછડું એ મલ્ટીપ્લાય કર્યું, જે વધારાનું છે આ બંનેને ઇક્વલ બનાવવા માટે વધારાનું આ પૂછડું મલ્ટીપ્લાય કર્યું, એ પૂછડાથી આપણે ડિવાઈડ કરવું પડે. ઇટ ઇઝ અવર નેસેસરી થિંગ. આ આપણે કરવું જ પડે, બાકી ચાલે નહીં. ચાલે ભાઈ? ના ચાલે. એ પૂછડું આપણે ડિવાઈડ કરી લીધું, જે મલ્ટીપ્લાય કર્યું એ જ ડિવાઈડ કર્યું. અને હવે જુઓ n n - 1 n - 2 up to 3 into 2 into 1 can be written as n factorial. એને શું લખાય? n factorial divided by n minus r plus 1. જો એક રિડ્યુસ થાય છે. એક રિડ્યુસ થાય છે અને છેલ્લે શું આવે? 3 into 2 into 1. એને શું લખાય? n minus r factorial. This is the formula to calculate the NPR. NPR કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું. જેમ NCR નું હતું ને એવું NPR નું મેલા. This is the formula to calculate NPR. The number of permutations of n different objects into r different places is given by n factorial divided by n minus r factorial. આ રીતે લખી શકાય. અને એનો આન્સર, આનો જ આન્સર કોના જેટલો આવે? તો જુઓ, આમાં બ્રેકેટ ઓપન કરશો એટલે r આવશે. બતાવી દઉં તમને. પાછા તમને એવું થાય કે સરે ડેફિનેશનમાં લખ્યું છે પણ બતાવ્યું નહીં. સર ગપ્પા મારે. સર ના ગપ્પા મારે ભાઈ, તમે ગપ્પા મારો. n minus r plus. જો મેં બ્રેકેટ ઓપન કર્યું એટલે માઈનસ થઈ ગયું, આ પ્લસ થઈ ગયું. આ માઈનસ થઈ ગયું, આ પ્લસ થઈ ગયું. અને એક તો મેં લખ્યું છે n n - 1 n - 2 to n - r plus 1. એને ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં બહુ ઈઝી કન્વીનિયન્ટ વેમાં આના કરતા આ ઈઝી પડે એટલે આ ફોર્મ્યુલા લખીશું અને એક્ઝામમાં આ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું. યાદ રાખજો. ખ્યાલ આવી ગયો? This is the calculation, this is the theoretical topic. અને આ theoretical topic આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે આ માથાકૂટ કરી આ વસ્તુ તમારે લખવાની જરૂર નથી. બરાબર? ખાલી આટલું લખશો, that's enough. enough છે. ક્લિયર? આ વસ્તુ સમજાવવા માટે મેં બાજુમાં લખી છે. એના વગર તમને આ ખબર ના પડે. હા, આમાં ના ખબર પડી હોય તો થોડુંક દિમાગ લગાવજો. વિડિયો 2 વાર રિવાઇઝ કરીને જોજો. એ 2-3 મિનિટનો વિડિયો ત્યારથી સમજશો તો ક્લિયર થશે. જાતે લખીને ટ્રાય કરશો તો પણ ક્લિયર થશે. ચલો, આજના વિડિયોમાં ઘણો બધો થિયરિટિકલ ટોપિક લાંબો થઈ ગયો છે. કઈ વાંધો નહીં, ડોન્ટ વરી. પણ નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા બેઝડ ક્વેશ્ચન્સ અને વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે જોઈશું. જો આજે વિદાય લઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કોમેન્ટ તૈયાર કરો. આવું ક્યાં એક્સપ્લેનેશન નહીં મળે, આ પ્રૂફ ક્યાંય નહીં મળે, જોઈ લેજો. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.